सभी को नमस्कार। मैं हूं इसके गौस पाशा। आप देख रहे हैं इसके गौस पाशा हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का 8वां पाठ यक्ष प्रश्न कहानी पाठ को लेकर आपके सामने आया हूं। పిల్లలు ఈరోజు నేను మీ ముందుకు 9వ తరగతి 8వ పాఠం యక్ష ప్రశ్నలు కథను తీసుకొని మీ ముందుకు వచ్చాను। तो बच्चों, पहले उन्मुखीकरण चित्र देखिए। चित्र में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न यह है कि ईश्वर क्या है, भगवंतुडु एवरु, जन्म के पहले हम क्या थे, पुट्टुक मुंदु मनमु एवरु, मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, मरणम तरवात मनमु एमी अवुतामु, ईश्वर अगर है तो क्या उसे देखा जा सकता है, भगवंतुडु उन्नट्लయితే अतన్ని చూడగలమా। ये सब प्रश्न स्वामी विवेकानंद के में उत्पन्न हुए थे। तो बच्चों, उस चित्र से संबंध नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। अब उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, ये प्रश्न किनके मन में उत्पन्न हुए थे, ఈ ప్రశ్నలు ఎవరి మనసులో जनिंचिनवी। उत्तर, ये प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी के मन में उत्पन्न हुए थे। ఈ ప్రశ్నలు स्वामी विवेकानंद का మనసులో उत्पन्नమైనవి। दूसरा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने इन प्रश्नों का उत्तर किससे पूछा होगा, स्वामी विवेकानंद ఈ ప్రశ్నల సమాధానాలు ఎవరిని అడిగి ఉండవచ్చు। उत्तर, स्वामी विवेकानंद जी ने इन प्रश्नों का उत्तर अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछा होगा। स्वामी विवेकानंद गारू ఈ ప్రశ్నల యొక్క జవాబులను తన గురువు అయినటువంటి రామకృష్ణ పరమహంసను అడిగి ఉండవచ్చు। तीसरा प्रश्न, इनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है, इनके जीवन से। उत्तर, इनके जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि अपने ऊपर विश्वास रखो, सभी धर्म एक ही है, सभी धर्मों का सार एक ही है, देश को प्यार करो, भाईचारे के साथ जीवन जियो। तो बच्चों, यहाँ कहानी पाठ है। इस कहानी पाठ का उद्देश्य देखिए। कहानी विधा के माध्यम से कहानी लिखने का ज्ञान प्राप्त कराना, यानी छात्रों को कहानी विधा का माध्यम बताना है और उस माध्यम से कहानी लिखने का ज्ञान प्राप्त कराना है। जिज्ञासा व दार्शनिक प्रश्नों के माध्यम से बौद्धिक विकास करना, कथा విధానం ద్వారా కథ రాసే జ్ఞానాన్ని విద్యార్థుల్లో పెంపొందించుట ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం। మరియు ఆసక్తి తత్వ సంబంధిత ప్రశ్నల ద్వారా తెలివిని వికసింపజేయడం ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం। हाँ बच्चों, अब हम పాఠ్ को పढ़ेंगे। పిల్లలు, ఇప్పుడు మనం పాఠాన్ని చదువుదాం। చూడండి। यह घटना महाभारत काल की है। उस समय पांडव द्रौपदी सहित 12 वर्ष के वनवास पर थे। ఇది మహాభారతం కాలం నాటి సంఘటన। ఆ సమయమున పాండవులు ద్రౌపదితో సహా 12 సంవత్సరములు వనవాసంలో ఉండిరి। एक दिन अचानक एक ब्राह्मण पांडव के पास आया। ఒక రోజు ఒక బ్రాహ్మణుడు పాండవుల వద్దకు వచ్చాడు। वह अपनी व्यथा सुनाते हुए कहने लगा। అతను తన బాధ, వ్యథ అంటే బాధ వినిపిస్తూ ఇలా అన్నాడు। एक हिरन मेरी
अरनी की लकड़ी लेकर भाग गया। ఒక జింక అరిని అంటే నిప్పును కలిగించే కర్ర తీసుకొని పారిపోయింది। अब मेरे पास अग्नि पैदा करने के लिए दूसरी लकड़ी नहीं है। ఇప్పుడు యజ్ఞము చేయనందుకు యజ్ఞానికి అగ్నిని రాజేసేందుకు నా దగ్గర వేరే అరిని కర్ర లేదు। కృపయా మేరీ లక్కడి వాపస్ దిలా దో, దయచేసి నా కర్రను నాకు ఇప్పియండి అని బ్రాహ్మణుడు పాండవులతో అన్నాడు। पांडव ब्राह्मण की व्यथा से प्रभावित हुए, इसलिए वे हिरण की खोज में निकल पड़े। పాండవులు బ్రాహ్మణుని బాధకు చలించి లేడిని వెతుకుతూ వెళ్ళారు। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें हिरन दिखाई दिया। उसे पकड़ने के लिए वे आगे बढ़े, परंतु हिरन उनकी आँखों से पुनः गायब हो गया। కొద్ది దూరం వెళ్ళగానే వారికి పాండవులకి లేడీ కనిపించినది। దానిని పట్టుకొనుటకు వారు ముందుకు వచ్చిరి, కానీ లేడీ వారి నుండి మరలా అదృశ్యమైపోయినది। हिरन की खोज में भटकते हुए वे थक गए और विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। లేడీని వెతుకుటలో వారు దారి తప్పి అలసిపోయిరి, విశ్రాంతి కొరకు ఒక చెట్టు కింద కూర్చునిరి। प्यास के मारे सभी के కంఠ सूख रहे थे। దాహంతో అందరి గొంతులు ఆరిపోయినవి। युधिष्ठिर ने नकुल को पानी की तलाश में भेजा। యుధిష్ఠిరుడు అంటే ధర్మరాజు నకులుని నీటిని వెతుకుటకు పంపెను। नकुल पानी की खोज में निकला और चलते चलते एक सरोवर के पास पहुंचा। सरोवर देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। प्रफुल्लित का अर्थ है आनंद, खुश हो उठा। నకులుడు నీటిని వెతుకుతూ వెళ్ళి ఒక సరోవరమును చేరాడు। సరోవరంను చూసి అతను ఆనందించెను। वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं पहले अपनी प्यास बुझा लूं। నేను ముందు నా దాహము తీర్చుకుంటాను అని అతను అనుకున్నాడు, అంటే నకులుడు అనుకున్నాడు। वह पानी पीने के लिए उद्यत ही हुआ था कि साहस एक आवाज़ गूंज उठी, आए नकुल, पानी पीने का दुस्साहस ना करे, सावधान, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। అతడు నకులుడు నీరు త్రాగుటకు సిద్ధపడ్డాడో లేదో, ఓ నకుల, నీరు తాగే ముందు మొండి ధైర్యం చేయవద్దు, జాగ్రత్త, మొదట నా ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవ్వు అని కంఠస్వరము వినబడింది। नकुल चेतावनी की परवाह ना करके पानी पीने लगा।
पानी पीते ही वह भूमि पर गिर गया। నకులుడు హెచ్చరికను లక్ష్యపెట్టక నీరు త్రాగసాగెను. నీరు త్రాగగానే అతడు నేల మీద పడిపోయాడు. बहुत देर तक नकुल के ना लौटने पर युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी. చాలాసేపటి వరకు నకులుడు తిరిగి రాలేకపోయేసరికి युधिष्ठिरुనికి దిగులు కలిగినది. उन्होंने यानी युधिष्ठिर ने उसकी यानी नकुल की खोज में बारी बारी से सहदेव, अर्जुन और भीम को भेजा. ఆయన అంటే యుధిష్ఠిరుడు నకులునికి వెతుకుటకు ఒకరి తర్వాత ఒకరిగా సహదేవుడిని, अर्जुनुడిని, भीमुని पंपेनु. वे लोग यक्ष की चेतावनी की उपेक्षा करते हुए सभी ने सरोवर तट पर प्यास बुझाने का प्रयास किया और नकुल की बातें धरा पर गिर गए. యక్షుణ్ణి హెచ్చరికను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ అందరూ సరోవరం ఒడ్డున దాహం తీర్చుకునే ప్రయత్నం చేసి నకులుని వలె నేల మీద పడిపోయారు. जब कोई भी लौट कर ना आया तो युधिष्ठिर स्वयं चिंतित अवस्था में उनकी खोज में निकल पड़े. ఎవరు తిరిగి రాకపోయేసరికి యుధిష్ఠిరుడు స్వయంగా దిగులు పడుతూ వారిని వెతుకుతూ వెళ్ళాడు. तृषा यानी प्यास से व्याकुल युधिष्ठिर पहले अपनी प्यास शांत करने के लिए सरोवर की ओर गए. దాహంతో ఆందోళన పడుతూ యుధిష్ఠిరుడు మొదట తన దప్పికను తీర్చుకున్నటకు సరోవరం వైపుకు వెళ్ళాడు. वही युधिष्ठिर को अपने भाई धरा पर पड़े दिखाई दिए. అక్కడ యుధిష్ఠిరునికి తన సోదరులు నేల మీద పడి ఉండడం కనిపించింది. जैसे ही वे आगे बढ़े तो उन्हें भी वही आवाज़ सुनाई दी. ఆయన ముందుకు రాగానే అదే కంఠస్వరము వినిపించింది. सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनकी यह दशा हुई. జాగ్రత్త, నీ సోదరులు నా హెచ్చరికను వినలేదు, అందువలన వారికి ఈ స్థితి ఏర్పడినది. यदि तुम पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर अपनी प्यास बुझाओ. నీవు నీరు తాగాలని అనుకుంటే మొదట నా ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవ్వు, తర్వాత నీ దప్పిక తీర్చుకో. युधिष्ठिर ने कहा, श्रीमान आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ. యుధిష్ఠుడు అప్పుడు ఈ విధంగా అన్నాడు, అయ్యా మీరు ప్రశ్నలు అడగండి, నేను సమాధానాలు ఇచ్చుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాను. यक्ष प्रश्न पूछता है, युधिष्ठिर उसके उत्तर देता है. యక్షుడు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు, యుధిష్ఠిరుడు వాటికి సమాధానాలు చెప్తున్నాడు. प्रश्न देखिए. यक्ष, मनुष्य का साथ कौन देता है? मनुष्य की तोड़ వచ్చేది ఎవరు? युधिष्ठिर उत्तर देता है, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है. धैर्य में मनुष्य की तोड़ వచ్చేది. यक्ष, वहाँ
कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? యక్షుడు అడుగుతున్నాడు, మనిషి తెలివిగలవాడు అగుటకు చదవవలసిన శాస్త్రము ఏమిటి? यक्ष युधिष्ठिर कहता है, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। యుధిష్ఠిరుడు అంటాడు, ఏ శాస్త్రము ఆ విధంగా లేదు. ఏ శాస్త్రం వల్ల మనిషి కూడా తెలివిగలవాడు కాడు. గొప్పవారి సాంగత్యంతో అంటే స్నేహంతో మనిషి తెలివిగలవాడు అవుతాడు. యక్ష్ భూమి సే భారీ చీజ్ క్యా హై? భూమి కన్నా బరువైన వస్తువు ఏమిటి? युधिष्ठिर संतान को खोक में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है. సంతానాన్ని యుధిష్ఠిరుడు అంటాడు, సంతానాన్ని గర్భంలో ధరించే తల్లి భూమి కంటే కూడా బరువైనది. యక్ష ఆకాశ్ సే భీ ఊంచా కౌన్ హై? యక్షుడు అడుగుతున్నాడు, ఆకాశం కన్నా ఎత్తైన వారు ఎవరు? యుధిష్ఠిర్ కైతా హై, పితా. యుధిష్ఠిరుడు అంటాడు, తండ్రి. యక్ష హవా సే భీ తేజ్ చల్నే వాలా కౌన్ హై? యక్షుడు అంటున్నాడు, గాలి కన్నా వేగంగా నడిచేది ఏది? युधिष्ठिर उत्तर देता है, मन. युधिष्ठिरुడు ఉత్తరం జవాబు ఇస్తున్నాడు, ఏంటిది? మనస్సు. यक्ष विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? విదేశానికి వెళ్ళే వాడికి తోడు ఎవరు ఉంటారు? యుధిష్ఠిర్ విద్య. यक्ष మరణాసన్ వృద్ధు కా మిత్రు కౌన్ హోతా హై? మరణించబోతున్న వృద్ధునికి మిత్రుడు ఎవరు? యుధిష్ఠిర్ दानमो, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाला जीव के साथ साथ चलता है. ఎందుకంటే అదే మరణం తర్వాత ఒంటరిగా వెళ్ళే జీవి వెంట నడుస్తుంది. యక్ష సుఖ క్యా హై? సుఖం ఏమిటి? युधिष्ठिर जो शील और सचरित्र पर स्थित है. చరిత్ర మంచి నడవడికపై ఆధారపడేది ఉండేదే సుఖము. యక్ష సబ్సే తుచ్చ క్యా హై? అన్నిటికంటే నీచమైనది ఏమిటి? యుధిష్ఠిర్ చింత, దిగులు అన్నిటికంటే నీచమైనది. यक्ष किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? ఏది దూరమైతే మనిషి అందరికీ ప్రియమవుతాడు. యుధిష్ఠిర్ అహంభావ్ కో ఛోడ్ జానే పర్, అహంకారాన్ని దూరం చేస్తే మనిషి అందరికీ ప్రియమవుతాడు. यानी अहंकार को छोड़ने से सब लोग उस इंसान को, उस मनुष्य को छाने लगते हैं. इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक उत्तर दिए. ఈ విధంగా యక్షుడు ఎన్నో ప్రశ్నలను అడిగాడు. యుధిష్ఠిరుడు వాటన్నిటిని సరైన సమాధానాలు ఇచ్చెను. अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ. तुम किसी को भी चाहो वहाँ जीवित हो जाएगा. చివరికి యక్షుడు, రాజా, నేను చనిపోయిన సోదరులలో ఒకరిని బ్రతికించగలను, నీవు కోరుకున్న వారిని బ్రతికించగలను అని అన్నాడు. ఎవడు? యక్షుడు యుధిష్ఠిరుడితోని అన్నాడు.
युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोला, मेरा छोटा भाई నకుల్ జీ ఉఠే. యుధిష్ఠిరుడు ఎవరిని బ్రతికించను అని ఒక క్షణం ఆలోచించెను. కొంచెంసేపు ఆగి, నా చిన్న సోదరుడు నకులును బ్రతకాలి అని అనేను. युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही उन्होंने यानी यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा. యుధిష్ఠిరుడు ఈ విధంగా మాట్లాడగా యక్షుడు యుధిష్ఠిరుడితోని అడుగుతున్నాడు, ఏ యుధిష్ఠుడా, 10,000 ఏనుగుల బలము గల భీమసేనుని వదిలి నీవు నకులుని బ్రతికింపజేయుట ఎందుకు సరి అయినదని భావించావు. తబ్ युधिष्ठिर ने कहा, అప్పుడు యుధిష్ఠిరుడు అంటాడు, यक्षराजा, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण है कि, हे యక్షరాజా, నేను నకుల్ని బ్రతికింపజేయడానికి గల కారణం ఏమిటంటే, माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र मैं हूँ. मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे. యక్షరాజా, తల్లి కుంతికి మిగిలిన ఒక కుమారుని నేను, తల్లి మాద్రి కుమారుడు కూడా ఒకడు బ్రతికి ఉండాలనే ఒకే ఒక కారణం చేత నేను నకుల్ని బ్రతికింపచేయాలని తల్చాను. अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दे. దయచేసి నకుల్ని బ్రతికించండి అని యుధిష్ఠిరుడు యక్షునితోని అన్నాడు. युधिष्ठिर के धर्म स्वभाव से यक्ष अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने वर देते हुए यह कहा, पक्षपात रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जीवित हो. యుధిష్ఠిరుని ధర్మ స్వభావమునకు యక్షుడు మిక్కిలి సంతోషపడి వరం ఇస్తూ, పక్షపాతం లేని నా ప్రియ కుమారుడా, నీ నలుగురు సోదరులు బతుకుదురుగాక అని పలికెను. ఈ విధంగా ధర్మరాజు యక్షుని యొక్క ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలు ఇచ్చి తన తమ్ములను బతికించెను. పిల్లలు, పాఠం విన్నారు కదా. ఈ పాఠానికి సంబంధించిన అర్థాలు, ప్రశ్న జవాబులు ఈ పాఠం చివరిలో ఉన్నాయి. మీరు దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి మీ నోట్స్ బుక్లో రాసుకోండి.